Welcome to Gurudev Junior College of Science, Supa MIDC. In last video lecture, we learned the first chapter of 11th science, and that is the living world. In this chapter, we learned the two main concepts, or the two main parts of that chapter, which is the first and most important part, the basic principles of life, and second important part, that is the taxonomic aids. In first topic, we learned the different types of basic principles or the characteristics of living organism, which are that the first one is the growth and the development, second the reproduction, third metabolism, fourth consciousness, fifth aging, and last one is death. These are the various characteristics of living organism. Some are not defining characteristics and some are defining characteristics. Living organism, when we talk about the living organism, means they show all these various properties and therefore we can call them as a living. Those who not showing these characteristics are non-living organism. Okay, these living organism show the various types of, or they possess the diversity among themselves. Means if we consider the living organism, it doesn't mean it is only plants, it is only animal, it is only human being, it is only microorganism. But when we talk about living organism, it means the plants, animal, microorganism and human being. All they are considered as a living. These living organisms having large amount of diversity, means they are different from each other. Means the one plant is different from other plant, one animal is different from other animal, the one microorganism showing the different characteristics than the other microorganism. For example, the viruses are different than the bacteria. The bacteria are different than the, we can say that fungi. They are different than the fungi are different than the protozoa. Means the all microorganisms also showing the diversity. The plants which are found in the polar region, they are different than the plants which are showing present in the temperate region or present in the tropical region. Also, the animal of polar region are different than the animal of tropical region or the temperate region. Means the world having the large number of diversity. या जगामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये खूप प्रकारची डायव्हर्सिटी आहे आणि मग या डायव्हर्स ग्रुपला जर तुम्हाला स्टडी करायचं असेल तर तुम्हाला काही टूल्सचा उपयोग करावा लागतो. And that tools are known as the taxonomic tools किंवा त्यांना taxonomic aids असं फर्स्ट चॅप्टर मध्ये तुम्ही स्टडी केलेलं असेल की त्यांना taxonomic aids असं म्हणतात. आणि या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन, त्यांना नावं देण्याचं काम, त्यांचं आयडेंटिफिकेशन हे ज्या ब्रांच मध्ये केलं जातं त्या ब्रांचला टॅक्झॉनॉमी असं म्हटलं जातं. आणि या टॅक्झॉनॉमीचा स्टडी करण्यासाठी तुम्ही ज्या टूल्सचा उपयोग करणार आहे, द एड्स विच आर युजफुल फॉर or the helpful for the identification, classification and nomenclature of organism are known as taxonomic aids. तुम्ही डेफिनेशन मध्ये पण सांगितलेलं आहे की it is a technique, procedure and the store information that are helpful in identification, nomenclature and classification of organism. मग हे जे टॅक्झॉनॉमिक एड्स आहेत, हे टॅक्झॉनॉमिक एड्स आपण बघितले, त्यामध्ये डेड बघितले, त्याच्यामध्ये लिव्हिंग बघितले. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे
जे एड्स आहेत त्या एड्सचाही तुम्ही स्टडी केलेला आहे फर्स्ट चॅप्टर मध्ये. जो सेकंड चॅप्टर आहे आवर टुडेज chapter or the today's new chapter, second chapter from 11th science is the systematics of living organism. मग या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कोणाला म्हणायचं हे आपल्याला फर्स्ट चॅप्टर मध्ये समजलं. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं स्टडी करण्यासाठी विच आर द डिफरंट एड्स दॅट वी लर्न इन फर्स्ट चॅप्टर. इन सेकंड चॅप्टर we have to know that how to classify that organism or how these organism is classified into different groups. What is the name of that groups? त्या ग्रुप्सला काय म्हणायचं, ती जी एक सिक्वेन्स आहे किंवा ज्या स्टेप्स आहेत फॉलो केल्या जातात क्लासिफिकेशन मध्ये त्या वेगवेगळ्या स्टेप्सला काय म्हणायचं हे आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये म्हणजे या चॅप्टर मध्ये स्टडी करणार आहोत. ओके, तर हे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे that showing the diversity, that showing the variation and that is known as a biodiversity. आणि या टर्मला biodiversity असं म्हणतात. means the variation among living organism that is already written on the board, that is the variation among living organism is called biodiversity. These as well today there are 1.7 to 1.8 millions of species has been discovered till today. आतापर्यंत या एवढ्या स्पीसीज ज्या आहेत 1.7 to 1.8 म्हणजे काय 17 ते 18 लाख 17 to 18 lakhs of species have been discovered. आतापर्यंत त्यांना रिकॉग्नाइज केलेलं आहे, ओळखलेलं आहे, शोधून काढलेले आहे. मग एवढ्याच आहेत का? नो, there are large number of species present in the world or the present in this universe, but only 1.7 to 1.8 million species have been discovered right now. म्हणजे त्यांना रिकॉग्नाइज केलेलं आहे. मग या सगळ्या स्पीसीजचा तुम्ही इंडिव्हिज्युअली स्टडी करणार का? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही याचं स्टडी करणार का? फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला ह्युमन बीइंगचा स्टडी करायचा आहे, मग तुम्ही एकदा स्टडी करणार, चलो आज रामलालला घ्यायचं आणि त्याचा स्टडी करायचा, एकदा श्यामलालला घेऊन स्टडी करायचा, एकदा मदनलालला घेऊन स्टडी करायचा नाही. मग तुम्ही काय करणार की या सर्वांना एका विशिष्ट कॅटेगरीमध्ये तुम्ही त्यांना टाकलं आणि ती जी विशिष्ट कॅटेगरी आहे तो जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपला तुम्ही काहीतरी नाव दिलं. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बीइंग हा एक ग्रुप झाला. हा जे ह्युमन बीइंग आहे ते एका विशिष्ट ग्रुपमध्ये येतात. पुन्हा ॲनिमेलिया या ग्रुपमध्ये, या ॲनिमेलिया ग्रुपचं तुम्ही स्टडी करणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मोठं तुम्हाला असं एखादा ग्रुप बनवायचं तर मग तुम्ही काय बनवणार की समजा एखादा ऑर्गॅनिझम आहे तो मूव्ह होत नाहीये आणि विच इज ग्रीन इन कलर दॅट हॅविंग क्लोरोफिल पिगमेंट, तुम्ही त्याला प्लांटी ग्रुपमध्ये टाकणार. अदर ऑर्गॅनिझम आहे दॅट इज नॉट मूव्हिंग, सॉरी दॅट इज मूव्हिंग and which do not possess chlorophyll pigment, जो मूव्ह होतो आहे पण क्लोरोफिल पिगमेंट नाही त्यामध्ये, त्याला तुम्ही ॲनिमल ग्रुप मध्ये टाकलं. मग एक ग्रुप झाला प्लांटी, एक ग्रुप झाला ॲनिमेलिया. ओके, फॉर एक्झाम्पल ते सेगमेंटेड बॉडी आहे, एक्झोस्केलेटॉन कायटिनचं बनलेलं आहे, तुम्ही कन्सिडर केलं की दॅट इज आर्थ्रोपोडा ग्रुप आहे, इन्सेक्टा ग्रुप आहे. मग त्या इन्सेक्टा ग्रुपचं तुम्ही स्टडी करणार. लक्षात येते की मग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जे आहे या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन काय आहे की मोनेरा, प्रोटिस्टा, त्यानंतर फंजाय, प्लांटी आणि ॲनिमेलिया. दिस इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तर हे जे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आहे या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मध्ये तुम्हाला काय वाटतं की कोणाचा नंबर हा सर्वात जास्त असू शकेल बरं? म्हणजे मोनेरा जास्त आहे, प्रोटिस्टा आहे, फंजा आहे, प्लांटी आहे की ॲनिमेलिया आहे? तर तुम्हाला आश्चर्य होईल की त्यातला एक ग्रुप आहे आर्थ्रोपोडा, फायलम आर्थ्रोपोडा. आणि या फायलम आर्थ्रोपोडा मध्ये एक क्लास येतो एक ग्रुप येतो इन्सेक्टा. हा जो इन्सेक्टा जो ग्रुप आहे फायलम आर्थ्रोपोडा मध्ये त्याचा जो नंबर आहे तो आहे 2/3 ऑफ टोटल स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड. जगातल्या सर्व स्पेसीज मध्ये 2/3 2/3 एवढे जे स्पेसीज आहेत ते फक्त आर्थ्रोपोडा ग्रुपचे आहेत आणि म्हणून त्याला लार्जेस्ट फायलम ऑफ ॲनिमेलिया असं म्हटलेलं आहे या आर्थ्रोपोडाला. तर आपण स्टडी काय करतोय की सगळ्या प्रकारचे जे ॲनिमल्स आहेत तो यांचं क्लासिफिकेशन आपल्याला काय
आयडेंटिफिकेशन करायचं, यांना काहीतरी नावं द्यायची आणि ज्या ब्रँच मध्ये आपण हे सर्व देणार आहोत ती ब्रँच आहे टॅक्सॉनॉमी. मग हे जे ग्रुप आपण ग्रुपमध्ये या सगळ्यांना इंडिव्हिज्युअल तर स्टडी करणं शक्य नाहीये, मग यांना आपण एका ग्रुपमध्ये टाकलं आणि त्या ग्रुपमध्ये टाकलं जे त्यांना त्या ग्रुपला आपण एक नाव दिलं मुलांनो, ते आहे टॅक्सॉन. टॅक्सॉन म्हणजे काय? द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे काय की आपण जर प्लॅन्टी असं म्हटलं, ओके, प्लॅन्टी जर आपण म्हटलं की किंगडम प्लॅन्टी, मग किंगडम प्लॅन्टी मध्ये all plants having chlorophyll pigment, all are autotrophic, all are not moving, सर्व मूव्ह करत नाही, त्यातला कुणीही मूव्ह करत नाही, सर्वांमध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट आहे. ओके, ऑल प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देअर लाईफ स्पॅन. ओके, मग हे जे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत या ग्रुपचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत प्लॅन्टी या ग्रुपचे, आपण ते नंतर स्टडी करणार आहोत की किंगडम काय आहे, फायलम काय आहे, क्लास काय आहे, ओके, ऑर्डर काय आहे, फॅमिली आहे, जीनस आहे, स्पेसिस आहे वगैरे वगैरे, हे कोणते टॅग्स आहेत, हे यांना हे जे ग्रुप्स आहेत हे कशा प्रकारचे हायरार्किकल ऑर्डरची आहे ती आपण नेक्स्ट स्टडी करणारच आहोत. पण हा एक ग्रुप झाला. फॉर एक्झाम्पल आपण एक ऑर्गॅनिझम आहे की जो मूव्ह करतो आहे, ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट नाहीये, ओके, आणि जे हेटेरोट्रॉपिक आहे की जे स्वतःचं अन्न स्वतः बनवत नाही, मीन्स दे कॅनॉट मेक देअर ओन फूड मटेरियल, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गॅनिझम. मग सिम्पली आपण त्यांना काय म्हटलं की हा ॲनिमेलिया ग्रुपमध्ये आला. येते लक्षात? ओके, म्हणजे असे दोन ग्रुप आपण बनवले. ओके, म्हणजे ग्रुपिंग केलं ऑर्गॅनिझमचं आणि या ग्रुपचा स्टडी केला, प्लॅन्टी या ग्रुपचा स्टडी केला, ॲनिमेलिया ग्रुपचा स्टडी केला, बॅक्टेरिया या ग्रुपचा स्टडी केला. म्हणजे आपण काय केलं, त्यांना ग्रुपिंग केलं. ग्रुपिंग कशासाठी करायचं? स्टडी करायला, अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी, तुम्हाला इझी व्हावं म्हणून आपण त्यांचं ग्रुपिंग केलं. आणि हे जे एक एक जो ग्रुप आहे या एकेका ग्रुपला म्हणतात टॅक्सॉन. या एकेका ग्रुपला काय म्हणतात? टॅक्सॉन असं म्हणतात. ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम और ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स. जसं प्लांटीचा एक प्लांटी कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक शो करेल, ॲनिमेलिया एक विशिष्ट प्रकारचे कॅरेक्टर शो करेल, बॅक्टेरिया एक विशिष्ट प्रकारचे कॅरेक्टर शो करेल. ओके, मग ह्याला म्हणायचं टॅक्सॉन. आणि जर तुम्ही टॅक्सॉन हे सिंग्युलर झालं, जर आपण प्लुरल म्हटलं तर त्याला तुम्ही टॅक्सा. एक फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर म्हणाल टॅक्सॉनचं एक्झाम्पल काय आहे बघा, तर फॅमिली, ओके, त्याच्यानंतर किंगडम आहे, फायलम आहे, एखादा विशिष्ट फायलम तो एक टॅक्सॉन झाला. ओके, मग आता एखादा विशिष्ट, आता मी सांगितलं फायलम आर्थ्रोपोडा हा एक टॅक्सॉन झाला. ओके, किंवा तुम्ही असं म्हटलं की किंगडम ॲनिमेलिया, ॲनिमेलिया हा एक किंगडम आहे, मग या किंगडमच्या अंडर फायलम येईल, मग फायलमच्या अंडर मग तुमचा परत पुढे फॅमिली येईल, क्लास येईल, ऑर्डर येईल. ओके, तर अशा प्रकारे पुढे 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 चालू येईल. मग होमो सॅपियन्स जर आपण ह्युमन बीइंग जर म्हटलं तर मग हेही एका टॅक्सॉन मध्ये येणार आहे. आता या सर्व ॲनिमलचा तुम्हाला स्टडी करायचा. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कुठेतरी गेला आणि तुम्हाला एखादा नवीन ऑर्गॅनिझम मिळाला, एक विशिष्ट प्रकारचा ऑर्गॅनिझम तुम्हाला या ठिकाणी मिळाला, तर हा जो ऑर्गॅनिझम तुम्हाला मिळालेला आहे या ऑर्गॅनिझमचं तुम्हाला काहीही नाव माहित नाहीये, काही माहित नाही, काही माहित नाही. ओके, मग आता हा जो ऑर्गॅनिझम तुम्हाला मिळालेला आहे या ऑर्गॅनिझमचं तुम्हाला नेमिंग करायचं आहे. मग आता याला नेमिंग करण्यासाठी तुम्हाला माहित नाही हा ऑर्गॅनिझम काय आहे, मग तुम्ही काय करणार, काही स्टेप्स फॉलो करणार. कारण तुम्हाला काय करायचंय की या ऑर्गॅनिझमला कुठल्या तरी ग्रुपमध्ये प्लेस करायचे, आपल्याला स्टडी सिस्टमॅटिक्स करायचं आहे, त्यासाठी हे फार महत्त्वाचं आहे. मग काय करणार अगोदर तुम्ही त्याचं आयडेंटिफिकेशन, आता आयडेंटिफिकेशन करणं तर शक्य नाही, मग काय कॅरेक्टर शो करतो हा मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर, कोणकोणते शो करतो हे तुम्ही बघणार. आता कोणकोणते मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर शो करतो आहे, मग त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेझेंट आहे किंवा नाही, एक कॅरेक्टर झालं. इफ द क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेझेंट तुम्ही म्हणाल हा प्लांटीच्या ग्रुपमध्ये जाऊ शकेल. जर क्लोरोफिल पिगमेंट ॲब्सेंट असेल तर तुम्ही म्हणाल हा ॲनिमलच्या ग्रुपमध्ये जाईल. ओके, ॲनिमल ग्रुपमध्ये जर त्याच्यावरती जर कायटिनचं कव्हरिंग या ठिकाणी जर असेल तर तुम्ही त्याला कशामध्ये टाकणार, मग तुम्ही त्याला टाकणार
इन्सेक्टामध्ये, कारण इन्सेक्टामध्येच अशा प्रकारचा आर्थ्रोपोडा जो आहे, आर्थ्रोपोडा या ग्रुपमध्ये एक्झोस्केलेटन हे कॅटिनचं बनलेलं असतं. इन्सेक्टामध्ये तुम्ही त्याला पुट करणार. ओके, जर क्लोरोफिल पिगमेंट अब्सेंट असेल तर तुम्ही त्याला ॲनिमल मध्ये पुट करणार, प्रेझेंट असेल तर प्लांट मध्ये पुट करणार. एक्झोस्केलेटन कायटिनचं बनलेलं आहे म्हणून इन्सेक्टामध्ये पुट करणार. हे झालं, तुम्ही त्याचे कॅरेक्टर बघितले, ते एका पेपरवर लिहून काढले आणि ते पेपरवर लिहून काढणं म्हणजे कॅरेक्टरायझेशन. व्हॉट इज कॅरेक्टरायझेशन? द स्टडी ऑफ मॉर्फॉलॉजिकल अँड अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, दुसरी स्टेप. आता आयडेंटिफाय, तुम्ही कॅरेक्टर लिहून काढले, कॅरेक्टर मध्ये तुम्हाला दिसत आहे की हा ऑर्गॅनिझम जो आहे तो ग्रीन कलरचं पिगमेंट त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रेझेंट आहे, क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे म्हणजे तो प्लांट आहे. हे झालं तुमचं आयडेंटिफिकेशन. मग आता आयडेंटिफिकेशन झालं, मग आयडेंटिफिकेशन झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार, त्याला एका विशिष्ट ग्रुपमध्ये, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग ग्रुपमध्ये तुम्ही टाकू शकता का त्याला की नाही टाकू शकता हे तुम्ही बघणार. मग टाकू शकता का, मग कशामध्ये टाकू शकता, 5 किंगडम मधल्या पैकी, मग तुम्ही त्याला प्लॅन्टिंग मध्ये टाकू शकता. मग तुम्ही काय केलं, त्याला प्लेस केलं प्लॅन्टिंग मध्ये. म्हणजे तुम्ही काय केलं, प्लेसिंग केलं. त्याचं प्लेसिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम म्हणजेच काय, क्लासिफिकेशन. ओके, मग क्लासिफिकेशन केलं तुम्ही, त्याला प्लॅन्टिंग मध्ये टाकलं. मग प्लॅन्टिंग मध्ये टाकल्यानंतर पुढे तुम्ही काय विचार करणार की हा ऑलरेडी एक्झिस्टिंग ज्या व्हरायटीज आहेत की ज्या ऑलरेडी नोन व्हरायटीज आहेत, इज इट सिमिलर टू दॅट नोन व्हरायटी or not similar to that known variety? If it is similar to the known variety, then already it has name. त्यानंतर त्याला ऑलरेडी नाव असेलच. But if it does not showing any similarities with the existing one, ज्या अस्तित्वात आहेत त्यांच्याशी जर तो सिमिलॅरिटी शो करत नसेल, then you have to give name to that new species. तर तुम्हाला त्या नवीन स्पेसीजला नाव द्यावं लागेल. अँड गिव्हिंग नेम टू द स्पेसीज इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. आणि नाव देण्याची जी प्रोसिजर आहे यालाच नॉमेनक्लेचर असं म्हणतात. म्हणजे तुम्ही त्याला नाव दिलं. ओके, नवीन ऑर्गॅनिझम मिळाला. ओके, आतापर्यंत आपण काय स्टडी केलं की खूप सारे स्पेसीज आहेत, 17 ते 18 लाख स्पीसीज आहेत. या 17 ते 18 लाख स्पीसीजला तुम्हाला इंडिव्हिज्युअली स्टडी करणं शक्य नाही म्हणून तुम्ही त्याचे ग्रुप बनवले आणि ग्रुप करून तुम्ही ग्रुपनी त्याचं स्टडी केलं. आणि जे एक ग्रुप जो आहे त्या ग्रुपला टॅक्झॉन म्हणतात. हा ग्रुप छोटाही असू शकतो, हा ग्रुप मोठाही असू शकतो. येते लक्षामध्ये? म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा एक ग्रुप झाला. त्याच्या अंडर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये प्लांट्स येतात, ॲनिमल येतात, ह्युमन बीइंग येतात. ओके, मग यांचे ग्रुप झाले. त्याच्यानंतर ॲनिमेलिया जर आपण म्हटलं, ॲनिमेलिया म्हटलं तर ह्युमन बीइंग पण येणार, शार्क पण येणार, हॉर्सेस पण येणार. लक्षात येते? मग या ॲनिमेलियामध्ये परत तुम्ही म्हणला ह्युमन बीइंग आहे म्हणजे हा छोटाही असू शकेल, मोठाही असू शकेल. आणि हे जे ग्रुप आहे त्यांनाच आपण टॅक्झॉन असं म्हटलं. ओके, आता मग यांना नाव देण्याची ही जी प्रोसिजर आहे किंवा ही जी सिस्टमॅटिक काहीतरी एक स्टडी आहे. ओके, याच्यामध्ये आपल्याला या 4 गोष्टी फॉलो कराव्या लागतात: कॅरेक्टरायझेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आणि नॉमेनक्लेचर. त्यानंतर महत्त्वाचं आहे या चॅप्टर मध्ये ते म्हणजे टॅक्झॉनॉमी. टॅक्झॉनॉमी काय आहे? ऑलरेडी आपण टॅक्झॉनॉमिकल एड स्टडी केलेले आहे. म्हणजे काय की टॅक्झॉनॉमी या ही जी ब्रँच आहे या ब्रँचचा स्टडी करण्यासाठी लागणारे जे एड्स आहेत, लागणारे जे टूल्स आहेत, त्या टूल्सचा तुम्ही स्टडी केलेला आहे. वेगवेगळे टूल्स कोणकोणते आहेत. ओके, मग ही टॅक्झॉनॉमी आहे काय की इट इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स डीलिंग विथ द प्रिन्सिपल अँड प्रोसिजर ऑफ कॅरेक्टरायझेशन, त्यानंतर आयडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अँड नॉमेनक्लेचर. म्हणजे हे सर्व करायचं आहे. टॅक्झॉनॉमी मध्येच काय करायचं, हे सर्व करणं म्हणजेच काय आहे मुलांनो, टॅक्झॉनॉमी. जर तुम्हाला टॅक्झॉनॉमीचा स्टडी करायचा असेल तर यू हॅव टू कॅरेक्टराइज द ऑर्गॅनिझम, देन यू हॅव टू आयडेंटिफाय दॅट ऑर्गॅनिझम, देन यू हॅव टू पुट that organism into a specific group and then you have to give the name of that organism. Okay, म्हणजेच काय की टॅक्झॉनॉमी मध्ये तुम्हाला या 4 गोष्टी इन्व्हॉल्व होतात. ओके, तर हे झालं टॅक्झॉनॉमी. मग आणखी एक यामध्ये एक विशिष्ट ब्रँच आहे and that is the systematics.
द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट ब्रांच दॅट इज अ सिस्टमॅटिक्स. आता हे सिस्टमॅटिक्स काय आहे मग? ओके, टॅक्सॉनॉमी तुम्ही स्टडी केलं की टॅक्सॉनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स विच डीलिंग विथ दी प्रिन्सिपल अँड प्रोसिजर. एक प्रकारचं प्रिन्सिपल, एक प्रकारचे रूल्स आहेत, एक प्रकारची प्रोसिजर आहे की ज्या प्रोसिजर मध्ये तुम्ही ऑर्गॅनिझमचं कॅरेक्टरायझेशन करता, आयडेंटिफिकेशन करता, क्लासिफिकेशन अँड देन नॉमेनक्लेचर केलं जातं. मग सिस्टमॅटिक्स काय आहे? द सिस्टमॅटिक्स इज also the branch of science in which we establish the evolutionary relationship among the organism. For example, if we say that the kingdom Protista, the Plantae and Animalia is evolved from Protista. आपण जर असं म्हटलं की Plantae आणि Animalia हे Protista पासून इव्हॉल्व झालेले आहेत, म्हणजे हा प्रोटिस्टा जो आहे that is a less complex and Plantae and Animalia are more complex kingdom. ओके, म्हणजे लेस कॉम्प्लेक्सिटी कडनं मोर कॉम्प्लेक्सिटी कडे जे किंगडम आहे ते किंगडम मूव्ह होतात. असं होतं का कधी तुम्ही असं बघितलंय का की अगदी तुम्ही सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये आयफोन होता आणि मग त्याच्यानंतर नोकिया 1600 आला? नाही, असं होणार नाही. म्हणजे काय, अगोदर तुमचं लेस टेक्नॉलॉजी मध्ये सुद्धा आधी लेस कॉम्प्लेक्सिटी असते आणि त्याच्यानंतर हायली इव्हॉल्व्ड ऑर्गॅनिझम डेव्हलप होतात. तसे लेस इव्हॉल्व्ड ऑर्गॅनिझम पासून हायली इव्हॉल्व्ड ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झाले. म्हणजे मोनेरापासून प्रोटिस्टा हा इव्हॉल्व्ड असेल, त्यापासून फंजा इव्हॉल्व्ड झालेली असतील, त्यापासून प्लांटी आणि त्यापासून पुढे ॲनिमेलिया. मग जर आपण म्हटलं की प्रोटिस्टा पासून प्लांटी आणि ॲनिमेलिया इव्हॉल्व्ड झाले तर आपण काय म्हणू शकतो? देयर इज अ इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोटिस्टा अँड द प्लांटी, प्रोटिस्टा अँड ॲनिमेलिया. मीन्स दोन ग्रुप मध्ये काहीतरी काय आहे, एक इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप आहे, उत्क्रांतीचा एक दुवा आहे किंवा दोन गोष्टी एकमेकाला जोडल्या जात आहेत. ही गोष्ट याच पासून इव्हॉल्व झालेली आहे पुढे, म्हणजे त्यांच्यामध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटी असेल, काहीतरी कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस जर आपण केलं तर त्या दोघांमध्ये काहीतरी दुवा तुम्हाला सापडत असेल. यावरून मग हे जे एस्टॅब्लिशमेंट आहे दोन ग्रुपचं किंवा दोन टॅक्झॉन मध्ये असणारं जे इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप आहे, ज्या इव्होल्युशनरी रिलेशनशिपला तुम्ही एस्टॅब्लिश करता त्याला म्हणायचं सिस्टमॅटिक्स. व्हॉट इज सिस्टमॅटिक्स? इट इज अ एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्झा, वेगवेगळ्या टेक्झामध्ये. मग काय की तुम्ही एखाद्या फॅमिलीमध्ये आणि एखाद्या जीनस मध्ये काहीतरी इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप शो करत असाल तर हे जे आहे, हे जे रिलेशनशिप आहे, या रिलेशनशिपलाच काय म्हटलं जातं? सिस्टमॅटिक्स असं म्हटलं जातं. ओके, यानंतरचा जो पार्ट आहे, नेक्स्ट पार्ट विल स्टडी इन आवर सेकंड व्हिडिओ लेक्चर. थँक्यू स्टुडंट.